अगर आपको अवार्ड देना ही है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दीजिए, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपके पास से ले लूंगा। वो भी कृपया आप मुझे किसी फोटो इंटरव्यू के चक्कर में झमेले में मत इन्वॉल्व करिए। और वो अवार्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दिया गया। इसी प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कई प्रकार के अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कितने भी प्यार से की हुई सेवा के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के किसी भी सदस्य को मिलेगा क्या अवार्ड? नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। यू आर नॉट डूइंग एनीबडी अ फेवर, इट इज फॉर योर ओन सेल्फ दैट यू आर डूइंग दिस। सो वी डोंट वर्क फॉर मनी, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज। लेकिन कभी कभी हमारे जो मेंबर्स है ये अननेसेसरीली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं और वो हर चीज को अटकाने लगते हैं। एक मैं किस्सा बताता हूं। हम लोग गए थे चंद्रपुर के पुलिस कमिश्नर ने हमको सबको इनवाइट किया था। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सत्कार करना चाहते थे, क्योंकि चंद्रपुर पुलिस फोर्स में से ढेर सारे लोग जो नक्सलवादियों की वजह से वहां पुलिस फोर्स में बहुत ज्यादा पीने का प्रमाण है, तो उनमें से पुलिस फोर्स में से बहुत सारे शराबी थे जो ए के मदद से ठीक हो गए। तो वो डीएसपी उसने हमें सत्कार करने के लिए बुलाया। हम आए, पूरा परेड खटा करके सल्यूट बिल्यूट, 500 पुलिसमैन के बीच में से मैं, हमारे एक चेयरमैन थे, वो 2-4 सीनियर ए मेंबर्स, हम लोग जा रहे और हमको सब लोग सल्यूट मार रहे। और हम लोग जाके वहां पर स्टेज पे जाके बैठ गए। स्टेज पे जाने के बैठने के बाद में औपचारिकता अपने यहाँ पर भारत देश में ये होती है कि कोई भी आया तो उसका सत्कार किया जाता है। तो उनको बताया कि भाई ये हमारे चेयरमैन साहब है। तो फटाफट कोई आया, एक इतना बड़ा फूलों का हार लेके आ गया और वो डीएसपी साहब आए और उन्होंने वो हार उनको पहनाना चाहा। अभी हमारे चेयरमैन साहब जो थे उनको मालूम है कि पर्सनल सत्कार बत्कार तो नहीं होता है ये में, वो तो ए के प्रतिनिधि है। ऐसा अगर पर्सनल सत्कार करते हुए फोटो आ गया और कल के पेपर में छप गया तो सब तुम लोग साले पत्थर मार के मारोगे साले को। तो उन्होंने बोला सॉरी माफ कर दीजिए, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस गार्लैंड। और वो डीएसपी की सटक गई ना खोपड़ी, बोलता हाउ डेयर यू आर इंसल्टिंग मी, दिस इज अ टिपिकल ट्रेडिशनल वेलकम ऑफ इंडियंस, आई एम वेलकमिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिस फोर्स एंड यू आर सेइंग नो। उसने वो गार्लैंड डाला ऐसा, अबाउट टर्न मारा, निकल गया ठाट करके। वो निकल गया, उसके साथ में 10-12 इंस्पेक्टर्स निकल गए, ठाट सब ऑफिसर्स निकल गए। हम लोग टेंशन में गया, लगता है अभी जेल में ही डाल देगा लगता है। क्या ये सही हुआ? అలా చెప్పిందని చంద్రపూర్లో పిలిచారు మనని, ఎందుకంటే చాలా మంది పోలీసు వాళ్ళు ఏకి వచ్చి మందు మాని ఉన్నందుకు అక్కడ డిఎస్పీ గారు పిలిచారు అనమాట. బాబు రండి మిమ్మల్ని సత్కరిస్తాం. సత్కారానికి వస్తాదులు అందరూ వెళ్ళారు. సీరియస్ గా చైర్మన్ గారు ఈయన మొత్తం అందరూ వెళ్తే మామూలు మొత్తం అందరూ పోలీసు వాళ్ళు సెల్యూట్ కొట్టారు, దండ వేసారు. దండ వేయడానికి వస్తున్నాడు డిఎస్పీ గారు. అప్పుడు మన చైర్మన్ గారికి తెలివి వచ్చింది, అయ్యి బాబు నేను తీసుకోకూడదు, అయ్యి బాబు ఒక నిమిషం అంటే డిఎస్పీ గారు ఏంటి నేను పిలిచి నేను సత్కారం చేస్తాను అనుకుంటే మీరు వచ్చి నేను వెల్కమ్ చేస్తుంటే నువ్వు వద్దంటావా, కోపం వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన వెనకాల మరి మా డీఎస్పీ గారు వెళ్ళిపోతే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లు అందరూ వెళ్ళిపోతారు, ఇన్స్పెక్టర్లు అందరూ వీళ్ళకి టెన్షన్ పడుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, మన ఎన్కౌంటర్ చేస్తారా లోపల ఇది లేదు. Absolutely. The chairman is wrong. We do not say no to common courtesy and to tradition. अगर हमारे यहाँ की प्रथा है कि एक नारियल दे और शाल चढ़ाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे को बहुत बड़ा प्रतिष्ठा दे रहा हूं या ये दे रहा हूं, मैं तेरा एफर्ट रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। अगर मैं फूलों का गुलदस्ता दे रहा हूं तो आई एम जस्ट वेलकमिंग यू, इट डज नॉट मीन मैं तेरा सत्कार कर रहा हूं या तेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज आवर ट्रेडिशन, दिस इज आवर कल्चर, दिस इज व्हाट वी डू। अगर मैं यहां पर आया और मुझे किसी ने ऐसे ओवाड़ा, आरती उतारी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे भगवान बना दिया, इसका मतलब ये है कि आप यू आर हैप्पी दैट आई एम हियर। ओके, सो वी नेवर से नो टू दिस, रिमेंबर दिस, क्योंकि ये मौका तुमको आएगा, ये ऐसी चीजें गलतियां तुम करोगे। नेवर से नो टू दिस, एंड व्हाइल एक्सेप्टिंग से हम्बली दैट ऑन बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आई एम एक्सेप्टिंग दिस। దీంట్లో అంతరార్థం ఏంటంటే మనం పవర్ ప్రెస్టీజ్ మనం సీక్ చేయము, కానీ ప్రేమతోటి అభిమానంతో మనకిచ్చే నార్మల్ ట్రెడిషనల్ కట్సీస్ రిఫ్యూజ్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే అది ప్రేమగా ఇచ్చింది అంతే తప్పితే రికగ్నిషన్ ఏది కాదు. అంచేది అది హంబుల్ గా ఆన్ బిహాఫ్ దిస్ భగవంతుడి మీద భారం వేసి మనకి కొమ్ములు రాకుండా యాక్సెప్ట్ చేయడం.
అంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయడం నేర్చుకుంటే మిగతా వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ హ్యాపీనెస్, ఇట్ ఈస్ నో రికగ్నిషన్, ఇట్ ఈస్ నో ఇండివిజువల్ అవార్డ్. ఆల్కహాలిక్స్ తరఫున, ఆల్కహాలిక్స్ ఎనానిమస్ తరఫున చిన్న ఇచ్చిన స్వాగతం ఇచ్చిన దానికి అక్నాలెడ్జ్ చేసి దాన్ని తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. అంటే ఈ ట్రెడిషన్ ని ఫుల్ సాగదీసేసి ఫుల్ ప్యూరిటీలోకి వెళ్ళిపోయి అసలు నేను వస్తే మీరు హల్లో చెప్పడానికి లేదు, నా అంతటి నేనే నడిచి వస్తాను, అంత ప్యూరిటీ అక్కర్లేదు, మనం అంత ప్యూరిటీ కాదు కూడా మనకి. అంచేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ట్రూ మీనింగ్, లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్. లెటర్ ని ఫాలో అవడం కంటే స్పిరిట్ ని ఫాలో అవడం చాలా మంచిది. So if there are any questions about tradition 6, we will take them. ట్రెడిషన్ మీద బాబు క్వశ్చన్లు లేకపోతే మీ పని చెప్తా. Suppose one trustee from GSO or higher authority comes to my group suddenly. If I try to invite them with Pola and Satkar and everything, can we do that? And it. ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. मैं यहाँ पर आया और तूने मेरा सत्कार नहीं किया तो मैं तेरे को गाली दूंगा ना. मेरे को बंबई से इतना गुंटूर बुलाया और मेरे को एक फूल भी नहीं दे सकता. Can we promote like that? Not promote. We don't need to promote, but we understand what are our local customs. We do those local customs. मैं अभी गुवाहाटी में गया था तो उन्होंने शाल पहनाया. मैं कहीं नागालैंड में गया, उन्होंने मुझे टोपी पहनाई. मैं और कहीं गया, उन्होंने और कुछ मुझे दिया. बिकॉज ये हमारे लोकल कस्टम्स है. इसका मतलब सत्कार नहीं है, ये प्यार है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्सचेंजिंग लव Right. और showing respect. Right. If it is showing respect and love, that Yeah. మామూలుగా మీటింగ్స్లో మీటింగ్లో యానివర్సరీలో కానీ ఈ పేర్లు ఫలానా వాళ్ళ వల్ల మేము సోబరప్ అయ్యామని కానీ లేదంటే బాగా చేస్తున్నారని కానీ కార్యక్రమంలో పేర్లు చెబుతూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా అలాంటివి చేయొచ్చా? నేను AA में यूजुअली वी डोंट से दिस थिंग्स. यानी हम अपने स्पॉन्सर का नाम नहीं लेते, या हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते समय कि भाई मुझे कृष्णमूर्ति ने मदद की और मैं खड़ा हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा हम लोग रेगुलर मीटिंग में नहीं बोलते हैं. लेकिन इट इज ओके इन योर ग्रैटिट्यूड डे. On your gratitude day, if you are trying to remember and thank or express your gratitude to all those people who have expressed, who have solidarity with you or who have given you support, it is okay. मैं अगर हर शेयरिंग में मेरे स्पॉन्सर की लाल करने लगूंगा तो वो गलत हो जाएगा. लेकिन मेरे ग्रैटिट्यूड डे पे अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो गलत हो जाएगा. अगर मैं बोल सकता हूं कि मेरी बीवी मैं ग्रैटिट्यूड हूं, मेरे माँ बाप ग्रैटिट्यूड हूं, मेरा बॉस ग्रैटिट्यूड हूं, मेरा नेबर मेरा ग्रैटिट्यूड हूं, मेरा स्पॉन्सर मेरा ग्रैटिट्यूड, तो अगर ये करते समय अगर मैंने नाम लिए 2-4 की जिनकी वजह से सचमुच मेरे सोसाइटी में मुझे फायदा हुआ, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट इट शुड नॉट बी अ प्रमोशन ऑफ अ पर्सन. సభ్యులు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపట్టాలి. అందులో మనకి చాలా అలవాటు. అంచేత స్పాన్సర్ని తాగే పరిస్థితి పట్టరాకండి. స్పాన్సర్ వల్ల సీరియస్ గా నేను అయ్యాను, స్పాన్సర్ భజన వదిలేయండి. మీకు మీ స్పాన్సర్ కి మధ్య అవుతుందో మీ ఇద్దరి మధ్యలోనే ఉంచండి. భగవంతుడి దయ ఉంటే తప్పితే మనం ఎవరో సోబర్ అవ్వలేదు. స్పాన్సర్ వాడి పని వాడు చూసుకుంటున్నాడు, వాడి ప్రోగ్రామ్ వాడు చూసుకుంటున్నాడు. అంతేగాని నా స్పాన్సర్ గారి వల్ల నేను స్పాన్సర్ గారి వల్ల సీరియస్ అవడం వల్ల బొంగోళ పోషణ వల్ల మనం అవ్వలేదు. మనకి దేవుడు దయ ఉంది కాబట్టి దయ్యం. అంచేత స్పాన్సర్ని మొలగజెట్టు ఎక్కించి ఆ కొమ్మ పడిపోయిన తర్వాత పేర్లు తీసుకోవడం సాధ్యమైనంతగా అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. Some kind of research which they have managed. See, some groups have their meeting places which are indirectly owned by them. In the sense, a couple of AA members will have the property from the government. Under whatever scheme the government says, some people get eligible, and they in turn release it out to the fellowship. So how right is this? There was one more thing. There was also one more inquiry which I read off late. A president, a village head or perhaps a town head in a place offered to give some space. And on that space they wanted to build a small kind of thing, a small kind of house where they can have their own meetings. So does this not amount to owning property? Actually, in some of the rural areas where it is not so very high and where the meeting places are difficult to come by, or where the meetings are more, they need a regular meeting place. Though without technically violating the tradition of acquiring assets, indirectly arrangements have been done that we indirectly do own a property. Either it has been given as a government largesse or the people in power are offering these things. This has been done. And the process is being replicated. How right is it? All our traditions are
ఏం లేదండి, మనం ఆస్తులు కొనొచ్చా, మనం ఆస్తులు డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ స్పిరిట్ లో ఉంచుకోవచ్చా? కొన్ని చోట్ల మీటింగ్ ప్లేసుల్ని ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఓన్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని చోట్ల ఆ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎవరో మేము జగా ఇస్తాం మీరు కట్టుకుంటారంటే కట్టుకోవడానికి రెడీ అవుతున్న గ్రూపులు ఉన్నాయి. ఇలాంటివి మనం చెయ్యొచ్చా లేదా అన్నది ప్రశ్న. All our traditions are spiritual principles. It is not a question of सामने से दिखता है भाड़े पे है लेकिन actually ownership पे है. No. Our spiritual principle is we will not own property. Property consists of two types: movable property and immovable property. We are talking right now only about immovable property. Let me give you some few bits from the history. All of us know that Bill W. was thrown out of his house because he could not pay the rent. In fact, if you happen to be in New York, there is a AA sightseeing tour. In that, you are taken to that house of Bill W. from where he was thrown out. Few years back, this house came on the market. Whoever was the earlier owner of this house wanted to sell that house. Now, when they decided to sell the house, they knew that this house is very, very important to AA because every day, there are a few AA visitors who just come there, stand in front of it, do namaskar, do bless, whatever, because they are grateful that this house led to the subsequent formation of Alcoholics Anonymous. So, the owners of that house knew that Alcoholics Anonymous ke liye this is a landmark. So they contacted the General Service Board of Alcoholics Anonymous to buy this house because it is so important to you. Now, our average fund in General Service Office, General Service Board, is in excess of $5 million. If we want, we can just buy the house like that. But the fellowship decided to take a decision that we do not own property. That house had to be let go. It was quite possible. Many of the rich American members offered that I will buy it and give it to AA as a historical site. I don't want anything. People said, spiritually, this is not done. You have the money, you buy it and you stay. We will stand on the footpath and ogle at the house. That is okay. But we will not own that house. Example number one. Example number two. The place where Bill W. stayed finally, his house, called Stepping Stones. Me and my wife, we had gone there. That is the place where Al-Anon was started incidentally. So we had gone there. There was a GSO had organized a sightseeing tour for us. So we went from room to room, house to everything we saw. We had a coffee from the mug in which ABT and Bill had their coffee. So it was a very, very special day for us. And when we were about to walk out, just one thought occurred to me. I had seen there was one cane basket lying next to the sofa with a few dollars in it. So I thought maybe they are holding some meetings here and this is the kitty box. So I asked the caretaker of that house, her name was Debbie or something. I said, does the GSO pay for the maintenance of this house? She said, of course not. What are you saying? I said, then how is this house maintained? So she said, that kitty box. I said, are you joking? Because I saw few dollars, $1, $2, $5 notes in this, and the house is large and every document is protected. I am sure it costs maybe $100,000 a year to just maintain that house, and it is not going to come from this loose change. So I said, are you joking? How will this house be maintained? And what if 1 year if you don't get the collection in this box? And she asked me, if the AA members lose value of this house, who should we protect it for? अगर AA members को ये घर की जरूरत नहीं है तो इसमें पैसा नहीं डालेंगे, और पैसा नहीं डालेंगे तो ये घर संभालना किसके लिए है? We not only don't own, we are completely dependent on our fellowship to support us. సమాధానం అదే చెప్పారు. టెక్నికల్ గా లీగల్ గా కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ రకమైన ఆస్తులు ఓన్ చెయ్యరాదు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా దీనికి మించిన ఎగ్జాంపుల్ లేదు. బిల్ డబ్ల్యూ ఉన్న ఇల్లు మార్కెట్లో అమ్మకానికి వచ్చింది. దాని వాల్యూ చెప్పలేదు, మనకి ఇస్తానన్న రేటు జస్ట్ $3 లక్షలు.
జిఎస్ఓకి మీరు మాకు $3,00,000 ఇవ్వండి, మీకు ఇచ్చేస్తాం. $3,00,000 అసలు మన దాకా రాకర్లేకుండా ఆఫీసులో జనరల్ మేనేజర్ సంతకం పెట్టి తీసేసుకోవచ్చు. మన బిల్లు అక్కడ ఏ పుట్టింది, తీసుకోవాలా వద్దా బోర్డు డిసైడ్ చేసింది. మనం స్పిరిచువల్గా ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ చేసుకోకూడదు కాబట్టి మనం తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. అప్పుడు అమెరికాలో మనకి మహామహులు ఉన్నారు, ఎంతంత ధనవంతులైన మెంబర్లన్నా ఉన్నారు, దేశాధినేతలు ఉన్నారు మన దగ్గర. ఒరే బాబు మేము కొనేస్తారా, మేము కొని అక్కడ పెట్టేస్తాం, మాకేం అక్కర్లేదు. ఎలాగ ప్రతిరోజు 100 మంది 200 మంది ఫుట్ పాత్ నుంచి వచ్చి దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, మేము కొని అక్కడ పడేస్తాం, మీరు కొనకండి. జిఎస్ఓ కొనద్దు, మీరు కొంటే తప్పు కదా, పోనీ నేను సొంతంగా కొను, నా జేబులో డబ్బులతో నేను కొనేస్తాను అని చెప్పి నా పోటీ అతినా కొడుకులు కొంతమంది చెప్పారు. ఒరే బాబు మీరు కొనుక్కుంటే మీరు ఉండండి, అంతేగాని మీరు మా కోసం కొనద్దు. అది కూడా ఇండైరెక్ట్ గా చెయ్యడమే. అంచేత వద్దు అని చెప్పి ఆ ఇల్లు వదిలేసి, అలాగే తన స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైనా అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు తెలుసు బాచెడి లేదు. అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మనం జిఎస్ఓ నుంచి కాకుండా ఇటు పక్కన న్యూజెర్సీ బార్డర్లో ఉన్న బిల్లిల్లు, దాని పేరు స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్. ఏ ఇంట్లోంచి అయితే బయటపడేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళి ఏ ఇంట్లో ఉన్నాడో ఆ ఇంటి పేరు స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్. ఇవాళకి కూడా అది మాన్యుమెంట్ కింద ప్రొటెక్ట్ చేయకూడదు. దాన్ని గైడెడ్ టూర్ ఇస్తారు. వీళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుని పుస్తకం రాశాడు, ఎక్కడ కూర్చుని సమాధానాలు చెప్పేవాడు, ఎక్కడ కూర్చుని తన వర్క్ అంతా గ్రేప్ వైన్ ఆర్టికల్స్ రాశాడు, మొత్తం అన్ని గోడల మీద పెట్టి ప్రతి చోట పెట్టి చక్కటి ఇది ఇస్తారు. దాంట్లోకి వెళ్తుంటే అక్కడ అది బాస్కెట్. అందుకే దాన్ని అంటారు కదా కంట్రిబ్యూషన్ బాస్కెట్, అంటే ఒక కేన్ బాస్కెట్ ఉంటుంది, అక్కడ డబ్బులు వచ్చాయి. ఆయనకు అనుమానం వచ్చిందంటే ఇదంతా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, జిఎస్ఓ మెయింటైన్ చేస్తుంది అని. జిఎస్ఓకి సంబంధం లేదు బాబు, ఇది సొంతంగా మెయింటైన్ అవుతుంది, ఆ బాస్కెట్ లో ఉన్న డబ్బులతోటి మెయింటైన్ అవుతుంది. సో పూషన్కి డౌట్ వచ్చింది, ఈ బాస్కెట్లో ఇది తక్కువ డబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి, ఇంత పెద్ద ఇల్లు, ఇంత మ్యాన్షన్, ఇది ఎక్కడి నుంచి మెయింటైన్ అవుతుంది, డబ్బులు వస్తాయి రాదా, రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అని. అప్పుడు దాని కేర్ టేకర్ చెప్పిందట, దీంట్లోంచి డబ్బులు రాదంటే ఏ వాళ్ళకి దీని వాల్యూ అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఏఏలకే దీని వాల్యూ లేనప్పుడు దీన్ని ఎవరి కోసం మెయింటైన్ చేయాలి మేము? ఏఏలకి వాల్యూ ఉన్నంతసేపే ఇంటికి వాల్యూ, ఆ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు చేస్తాం. ఏఏలకే దీని వాల్యూ అక్కర్లేనప్పుడు మేము ఎవరి కోసం మెయింటైన్ చేయాలి? దీన్ని మానేస్తాం. అంటే మన వాల్యూ మనకు ఉన్నది ఫెలోషిప్ నుంచి. మనం ఎప్పుడు ఫెలోషిప్ మీదే దాని ఇచ్చే ఆ $10, $20, $30, రూపాయో కంట్రిబ్యూషన్స్ మీదే ఆధారపడి ఉండాలి. అది ద స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్. అంతే తప్పితే మనం దాని స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్ కదా, ఏ ఓన్ చేయకూడదు కదా, బీబీ ఓన్ చేసింది ఏ రూపాయి అర్థిస్తుంది కుదరదు. అలా కదండి వీరు, ఇది స్పిరిచువల్. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద థింగ్స్ దట్ హావ్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్? ఉస్కో క్యా కర్నే కా? You have to correct it, no? Now you know. Earlier we'll assume that you don't know. మీకు ఇంతకు ముందు తెలియదు అనుకుందాం, మీరు చేశారు, ఇప్పుడు తెలిసింది. ఏం చేస్తారు వెళ్ళి ఆలోచించుకోండి. I will give you a recent example. In Mumbai, the corporation issued a notice to GSO and asked them to vacate. बहुत टाइम से तुमको ₹100 में रूम दिया, अभी हमको जरूरी है, अभी खाली करो. बहुत स्ट्रगल किया हम लोग ने, दूसरा किधर से रूम चैरिटी बेसिस पर मिलने का वगैरह वगैरह. We didn't get any room. And what rooms we got were so horrible that we could not have done an office over there. Now one trustee came to me with a proposal. बोलते छोड़ ना यार पूछन, एक काम करते, एक अपन एक 50-100 लोग है, एक 2 पेटी निकालते, 1-2 लाख रुपए निकालते हैं, सब मिला के 1-1.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे. Once and for all we will own a property. It will be owned in our personal names. We will form a separate trust for that. It will be owned in personal names and we will give it to GSO on rent. क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस. This is what your tradition says. No shortcuts in the spiritual interpretation of your steps or traditions. ఐడియాలు మనం తెలివైన వాళ్ళు కదా, అందరూ అన్ని చోట్ల వస్తున్నాయి. అలా కాదు, బొంబాయిలో ఇలాగే వచ్చింది. నిజంగా ఇది ఎవరో కాదండి, ఈ క్వశ్చన్ ఈ సజెషన్ ఇచ్చినోడు మీ ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాడు. ఎదవ సజెషన్ నేనే అడిగాను. ఏంటి ఎదవ గోడ అంటే మనకి మొత్తం దేశం మొత్తం మీద మనం 40-50 మంది 1-2 పీక్ పడించడం లేవా? 1 కోటి 2 కోట్లు వస్తే ఎంత వస్తుంది? అప్పుడు ఆఫీస్ తగలాడండి, ₹1000 రెంట్ ఇవ్వండి, ₹500 రెంట్ ఇవ్వండి, అయిపోతుంది కదా అని అడిగాను. నేను ఈయన అడగలేదు, నేను ఒక ఆయన అడిగితే ఆయన ఈయన అడిగాను. I will give you a fantastic example. Today 471 River Drive is the address of GSO New York. This place was offered free of cost by the mayor of New York to Alcoholics Anonymous as a gift from the community to Alcoholics Anonymous. We are on the same place, but we are paying our lease. We are paying our rent. It was anyway offered free. ले बांध तेरी बिल्डिंग कर.
we will pay our rent. Give it on a lease. So now it is on a 100-year lease. Every 100 years it will get renewed. అది సంగతి. అంచేత అప్పుడు ఇదే సమాధానం వచ్చింది. న్యూయార్క్లో కూడా అదే ఆఫర్. మేయర్ ఉత్తినే తీసేసుకోండి అంటే, మేము ఓన్ చేయకూడదు కాబట్టి, మాకు ప్రాపర్టీ ఉండకూడదు కాబట్టి, నీ ప్రాపర్టీ మేము ఏం చేసుకుంటాం, మాకు ఉత్తినైనా అద్దె కడతాం, మమ్మల్ని అద్దె కొండని. అది లెక్క. I will give you another brilliant this thing. The government of Mexico has adopted Alcoholics Anonymous as their official de-addiction program. So if you are in Mexico, government sends you to Alcoholics Anonymous. Government admits you into Alcoholics Anonymous. The hospitals, every hospital where there is an alcoholism ward is managed by AA volunteers. Can you imagine? So AA is in partnership virtually with the Mexican government. अभी उधर तो तुम जो मांगो वो तुमको मिल जाएगा दोस्त. But there also we don't own a single piece of land. This is about immovable property. Let us talk about movable property. Can we have movable property? Yes. We can own tables, chairs, computers, refrigerators, televisions, everything and anything that is required for better functioning of our offices, we can own that. So our principle is simple. We don't want anything which will appreciate in value. We don't want to be investing in property, prestige, money. We don't want it to be a sound, prudent decision financially. Whatever is required for our better functioning, we will definitely buy. We will buy the latest computers and we will have the best software, and our best website designers will design our website, and all that will be our ownership. And we will fight to protect our ownership about that. All literature is of our ownership and we will not release a single patent on that. These are all movables and we have ownership of that. అది స్థిరాస్తులకి చరాస్తులకి మధ్య. అంటే సింపుల్ ఏంటంటే, స్థిరాస్తులు వద్దు. ఏ ఆస్తి అయినా సరే వృద్ధి చెందే ఆస్తులు మనకు అనవసరం. దాని గురించి కొట్టుకు చేస్తాం, తాగుతాం. డిప్రిషియేట్ అయ్యే ఆస్తులు ఏది మన ఫంక్షనింగ్కి కావాలి, ఏదైతేనే కంప్యూటర్లు అయితేనే, ప్రింటర్లు అయితేనే, ఇంకోటైతేనే, కుర్చీలు, బల్లలు, వీటికి తప్పులేదు. ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాడు వాల్యూ పడిపోతుంది, వాడి గురించి కొట్టుకునేవాడు ఇవాళ ఫంక్షనింగ్ వాడు. చరాస్తులు తప్పులేదు. మన ఫంక్షనింగ్ కోసం కావాల్సిన ఆస్తులు. అలాగే మన లిటరేచర్ మన సొత్తు, ఇది మన సొంతం. దీని మీద హక్కులు వదిలేసుకోం మనం. వరల్డ్ సర్వీసెస్ కానీ, గ్రేప్ కానీ దాని మీద పేటెంట్ కాపీ రైట్ హక్కులు వదలదు. 12 సోపానాలు వదిలేసాం, 12 సాంప్రదాయాలు వదిలేసాం. కానీ మన లిటరేచర్ మీద హక్కు మనం ఎందుకు వదలం అంటే, స్పిరిచువల్లీ వీ వాంట్ దేర్ ప్యూరిటీ. అంచేత వాటి మీద హక్కులు మనకు ఉంటాయి. మన 12 స్టెప్పింగ్లో బిగ్గెస్ట్ వెపన్ మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పుస్తకం. దాని మీద హక్కులు వదిలేసుకో, వీటి మీద ఉంటాయి. కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్రాన్సియంట్. చరాస్తులు ఇవన్నీ స్థిరాస్తులు కాదు. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, వాటి మీద మన హక్కులు మనకు ఉంటాయి. కానీ స్థిరాస్తుల మీద పని, ప్రాపర్టీ, ప్రెస్టీజ్, వీటి మన ప్రైమరీ పర్పస్ నుంచి డైవర్ట్ చేసే దేని మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చెయ్యము. ఇది సారాంశం. The only patents that we have released are on two important this thing. The first edition big book, which was considered to be the community asset because of the impact that it had. The 12 steps and 12 traditions of Alcoholics Anonymous, we have opened the patent. Now anybody can use these steps and traditions for their benefit, because we now believe that they have become spiritual principles of the mankind. We have even surrendered this logo of triangle and circle. Alcoholics Anonymous no longer owns this logo, because this logo became so popular, and there is a history of this logo right from ancient 5,000 years back. There is a history of this logo. So it never was our ownership anyway in the first place. And then when it became very popular and it became synonymous with recovery, with multiple other fellowships, so with all those factors in mind, we have even surrendered this logo. Now this logo is not an AA logo.
So these we have freely given as our gifts to the mankind. Anybody who wants to use them can use them. So there was a lot of conflict some time back in Kerala, where some rehabilitation centers were printing big books, and there was this case, isko roko, isko ye karo. The first question we asked was, which edition are they printing? Because the first 3 editions of big books have been open to public. Now anybody can print these. If you are talking about the 4th edition of big book, that is patented and you cannot reprint that. If it is the 4th edition of big book that if anybody is printing, we will take him to the court and fight till death, but we will not allow him to take it. Because what we feel was required for the community, we have given to the community. Now rest of the literature is ours and ours only. అదని చెప్పేది బేసిక్గా ఏంటంటే మన ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ కూడా మన హక్కు. బిగ్ బుక్ ఫస్ట్ ఎడిషన్, ఫస్ట్ 3 ఎడిషన్లు ఓపెన్ చేసాం పేటెంట్, ఎందుకంటే మానవాళికి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాలు, ఇవి స్పిరిచువల్ ప్రిన్సిపల్స్ అయిపోయి మానవాళికి ఉపయోగపడతాయి, తీసేసాం. మనంతటా మనమే పేటెంట్లు తీసాం. ఇదిగో ఈ లోగో, ఇది బేసిక్గా మనకు ఓనర్షిప్ ఇచ్చినా కూడా 5000 సంవత్సరాల నుంచి స్పిరిచువల్ ఎంబ్లమ్ అని తెలిసి మనంతటా మనమే పేటెంట్ ఓపెన్ చేసి వదిలేసాం. కాక మిగతా ఉన్న లిటరేచర్ అంతటి మీద కూడా మనం స్పిరిచువల్ అథారిటీ కోసం మన పేటెంట్లు మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. అంతే తప్పితే మిగతాది మానవాళికి కావాల్సిన వాటిలంటే వాలంటరీగా మనం పేటెంట్ రిలీజ్ చేసాం. అంచేత మనకున్న ఆస్తులు మన లిటరేచర్. కాక మనం ఇవాళ రోజున మన ఫంక్షనింగ్కి, మన ప్రైమరీ పర్పస్ మెసేజ్ క్యారింగ్ కావాల్సిన వర్క్ కోసం అవసరమైన చరాస్తుల్ని మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవడం తప్పులేదు. స్థిరాస్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనికిరాదు, చెయ్యలేదు. ఎటువంటి టెంప్టేషన్ వచ్చినా కూడా, బొంబాయిలో చెప్తున్నారు కదా, బొంబాయిలో 100 రూపాయల రెంట్లో ఉండేవాడు బయటకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ వచ్చి ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున బ్రహ్మాండమైన రెంట్ ఇచ్చుకొని కమర్షియల్ ఏరియాలో మన ఆఫీస్ పెట్టు. Yesterday only we spoke about that. Not advisable. చెప్పేశారు కదా, నేను అనేది ఏంటంటే మళ్ళీ రివైండ్ బటన్ నొక్కకుండా నిన్నే ఎంత తొందర వీలైతే అంత తొందర బయటకు వెళ్ళిపోండి. రివైండ్ నొక్కుతారు ఇక్కడ సంవత్సరాల తరబడి నడుస్తాను చోట ఏంటి పరిస్థితి? మారండి సార్, సొల్యూషన్ కాదు, సొల్యూషన్ వెతకండి, మారండి, అది సజెషన్. మారుతారా లేదా మీ ఇష్టం. కరెక్టే సార్ మీరు అనేది అర్థమవుతుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైనా సరే మళ్ళాట వాళ్ళు భరించడానికి ఏ ఆఫీస్ కానీ ఎవరు కూడా ముందుకు రానప్పుడు మనం ఎక్కడైనా సరే ప్లేస్ చూసి కట్టుకొని ఈరోజు జరుగుతున్నాయి ఉన్నాయండి కొన్ని. మరి మీటింగ్ పెట్టుకోవడం ప్లేసులు ఇప్పుడు అంటే ఒకటండి, ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే ఉన్న ప్లేస్లో ఒక ప్లేస్ ఉందండి, సపోజ్ దాని మీద నమ్మకం ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఈ ప్లేస్లో ఆజ్ఞాధిపరమైన విలువలు ఉన్నాయి, ఇక్కడి నుంచి మేము కదలడానికి వీలు లేదు, ఈ ప్లేస్ని అందరూ ఆక్యుపై చేస్తున్నారు, కనీసం మనమైనా సరే ఆక్యుపై చిన్నది చేసుకొని దాంట్లో షెల్టర్ ఏర్పాటు చేసుకొని మనం మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చా అన్నది ఇక్కడ పాయింట్. మరి జరిగిపోయింది, దాన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? గవర్నమెంట్
అవును, అప్పుడు అంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది కూడా ఏంటంటే మన అవసరాల కోసం, మన వినియోగం కోసం, మనం మీటింగులు పెట్టుకోవడం కోసం అని చెప్పి అక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. మీటింగ్ పెట్టుకోవడం కోసం నేను 5 హోటల్ కొట్టానండి, దాంట్లో పెట్టుకుంటారా? నేను కొనిస్తా, మీకు రూపాయి ఖర్చు లేదు. దాన్ని అప్పుడు సెంటర్ లో మీకు 3 స్టార్ హోటల్, మీకు బార్, రెస్టారెంట్ అది కొనిస్తా, మీరు దాంట్లో మీటింగ్ పెట్టుకుంటారా? ఖర్చు లేదు, చెప్పండి. లేదు ఇంకోటి, ఒక్క నిమిషం రావు గారు ఉన్నాడు. ఇంకోటి, బార్ మీద ఖాళీగా ఉంది, 3,000 అడుగులు ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది. బార్ మీద ఎయిర్ కండిషన్ చేసి ఇచ్చేస్తా, పెట్టుకుంటారు మీటింగ్? జరగదుగా, అక్కడికి వెళ్ళరు కదా. ట్రెడిషన్ వైలేషనే. దానికి ఏం చేద్దాం? ఇది కాదు ఫోరం. మీరు గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఇవాళ రోజు మనకు తెలిసింది ఇది ట్రెడిషన్ పరంగా కుదరదు, సజెషన్స్ ఇవ్వండి. గ్రూప్లో 100 మంది మెంబర్లు, 50 మంది మెంబర్లు, 60 మంది మెంబర్లు ఉంటారు. నలుగురు కలిసి 4 బుర్రలు దగ్గర పెట్టుకోండి, ఏం చేయాలో ఆలోచించి. అది పద్ధతి. ఎందుకంటే ఇక్కడ గవర్నెన్స్ ఉండదు కదా. ఇక్కడ మీరు ఇది చేయకూడదు, ఇది చెయ్యండి అని చెప్పేవాడు ఎవడో లేడు. అదే మీరు అక్కడ మాట్లాడాలి, ఇక్కడ కాదు. See, this is the clarity about the tradition. This is not about issues that are happening in the fellowship. Very clear. Adi. అది క్లియర్. దాంట్లో ఇంకా దేర్ ఇస్ నో 2 opinions. ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఇది చెల్లదు, ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఇది కూడదు, ట్రెడిషన్ ప్రకారం ఇది చెయ్యకూడదు. జరిగిపోయిందని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కరెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకేమైనా ఉందా? రైట్. So I did not understand anything that transpired. अच्छा है तेरे को समझ में नहीं आया. तेरे टेरिटरी के लिए यही अच्छा है, तू समझ ना पाए. అయినా సరే ఒక మిత్రుడికి అధ్యక్షుడు ఆ వారం డబ్బులు కిట్టి వేసేవయ్యా. నీకు టీ కెట్లు ఎంత అవుతుంది? 100 రూపాయలు, 200 రూపాయలు, 300 రూపాయలు. కాకపోతే గుప్పుడు కూర్చుంటే నేను ఎవడు అడుగుతా కుదరదు. అలాగా నేను టీ తాగిస్తున్నాను, అది కుదరదు. ఎవరన్నా సరే అలాగా మన పేరేంటి అదే నేను దాని మీద రాయించి ఇస్తాను. ఫలానా తాగుబోతు గారు ఇచ్చారు, టీ తాగండి, మందు తాగండి. అలాగే సీక్రెట్గా ఇచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఎలా తెలిసింది? అక్కడ ఎలా తెలిసింది అసలు? అది అలా మరి సీక్రెట్ గా అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుకునే పరిస్థితి రాకూడదు. కాముగా సీక్రెట్ గా అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుకు ఎవడో ఇచ్చాడండి ఉంచుకోవచ్చు అని అడుగుతూ, ఒక మిత్రుడు ఇచ్చాడు ఎలా తెలుస్తుంది? దేవుడు ఇచ్చాడు. అది సంగతి అర్థమైందా? అంచేది అందుకే కిట్టి గుప్పిడి మూసేయమన్నాడు, పక్కన చూడకుండా. నెక్స్ట్ ట్రెడిషన్లో చెప్తారు మన గ్రాటిట్యూడ్, మన ఇష్టం, మనకి దేవుడికి సంబంధించింది, రెండో వ్యక్తికి సంబంధం. అర్థమైందా? So, before we end the 6th tradition, now I'll throw a twist so that you can really wonder now what is happening. I clearly separated the distinction between movable property and immovable property. So, immovable property we don't, movable property we do. Now assume that Guntur group holds meetings in this place, and outside this building they put a fixed board called Guntur A group inside. Now that has become an immovable property because you can't move that board. You have mounted it onto the wall. Now it has become an immovable property of your group. What do you do about this board?
ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్ అండి మీ అందరికి మెదడుకి మేత. ఇప్పుడు సరే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ చేయకూడదు, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఓకే అనుకున్నాం. ఇప్పుడు పట్టుకొచ్చి ఒక బిల్డింగ్ ముందు ఓ శిలా ఫలకం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ యొక్క మీటింగ్లు ఇక్కడ జరిగితే ఏదో గుంటూరు ఏ గ్రూప్ ఏదో పెట్టాం. అది మూవ్ చేయడానికి లేదు, అది కట్టించాం, సిమెంట్ వేసేసాం, రాయి వేసాం, రాయి మీద చెక్కించాం. మన పొలిటీషియన్స్ చేసినట్టే అమరావతి రాజధానిలో మా మిర్చి గారు పెట్టిన రాయి పెట్టేసాం అనమాట. సీరియస్ చెక్కేసాం, పెట్టొస్తే చేయకూడదు, దాని గురించి ఏం చేస్తాం చెప్పండి. ఏం చేస్తాం దీని సంగతి, ఏం చేస్తాం చెప్పండి. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి మీ దగ్గర, ఎవరి దగ్గర ఉంటే చెప్పండి. అడిగాడు క్వశ్చన్. డిమాలిష్ చేయాలి, ఓకే తోడదేనా? अरे ये तो एक्सट्रीम हो गया. अरे सादा बोर्ड ही तो है यार, कौन सी बड़ी प्रॉपर्टी है, कांट यू अलाउ दैट? अच्छा तो टेम्पररी बोर्ड है तो चलेगा, फिक्स बोर्ड है तो नहीं चलेगा, ऐसा बोलता है क्या तू? टेम्पररी हाँ, तो उसका कहना ऐसा है कि टेम्पररी बोर्ड होएगा तो चलेगा, लेकिन अगर शिलालेख होगा तो नहीं चलेगा. हाँ आता तो इसमें स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन क्या है रे बाबा? ये तो कन्वीनियंस हो गया, ये तो शॉर्टकट हो गया. स्पिरिचुअल इंप्लीकेशन क्या है? नहीं, agreed. Information board, if it is a patrika board which you can remove and take it to another thing, then it is okay. If it is a Shila Lake, it is mounted in marble saying Alcoholics Anonymous meets here, it is not okay. Okay, so this is a technical difference that you have created. Spiritual difference क्या है? दोनों तो एक बोर्ड ही है. Exactly. Remember the spiritual principle. Spiritual principle says that we are not interested in money, power or prestige. Okay. Board is for information only. वो पत्थर में है, प्लास्टिक का है कि पत्रे का है, कोई फर्क नहीं पड़ता. It is not our attempt at building our own estates and properties. It is for information only. Okay, so boards, information boards are exempted. इसके ऊपर बहुत बड़ी मारामारी हुई है मेरे ग्रुप में, क्योंकि हमारे यहां पर हार्ड कोर ट्रेडिशन वाले हैं. वो बोलते हैं सालो तुम बोर्ड भी नहीं लगा सकते हो, ये जगह भी तुम्हारी नहीं है और बोर्ड भी तुम्हारा नहीं, इमूवेबल बोर्ड. अरे यार, the fundamental principle is not whether board is okay or not okay. Fundamental principle is, are you trying to accumulate wealth? Are you trying to accumulate property? Are you trying to accumulate something which is going to appreciate in value? The answer is no. If it is no, you can have it. Then it's a matter of convenience. అదనమాట సంగతి. అంచేది ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే అయితే, ఖ్యాతి కోసం, ప్రెస్టీజ్ కోసం, మెహర్బానీ కోసం కాకపోతే, మన ప్రధాన లక్ష్యం నుంచి మనల్ని మరచకపోతే ఇలాంటివి బోర్డులు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఏంటి, మన పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత అది కాగితంది కానివ్వండి, గుడ్డది కానివ్వండి, అదేంటి ఫ్లెక్సోది కానివ్వండి, రాతిది కానివ్వండి, అది తీసేస్తాం, మనం వెళ్ళిపోతాం. దానికి ప్రాబ్లం అదే కుదరదండి. అలా కాదు, అదంతా మీ డినైల్, మాకు అర్థమైపోయింది. అదంతా మీ చెప్పు. అలా ఇవన్నీ మీకు మీరు ఇచ్చుకుంటున్న సంజాయిషీలు. దాంట్లో మొహమాటం లేదు. మాకు అక్కడ ఆధ్యాత్మికత ఉండండి, అక్కడే దేవుడు ఉన్నాడండి, ఇంకెక్కడ దేవుడు లేడండి, ఇవన్నీ దొబ్బం. అది చాలా మొహమాటంగా నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను. అది మీకు మీరు ఇచ్చుకునే, అబ్బే నేను ఎక్కువ తాగనండి 2 పెగ్గులు అనుకుంటారు తెలుసా, ఆ పాపతే ఇది కూడా. దానికి దీనికి ఏమాత్రం తేడా లేదు. మనకి సాగుతోంది కాబట్టి దీని నుంచి, ఈ కన్వీనియన్స్ నుంచి మనం పక్కకి వెళ్లకుండా మనకి ఇచ్చుకునే కారణాలు అవన్నీ. అది సాగుతుంది.
సార్ నాకు డౌట్ ఉంది. గుంటూరు ఏఏ గ్రూప్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు నా పేరు అకామిడేషన్స్ చూసే నిర్వహణ లిస్టులో నా పేరు ఉంది. మామూలుగా బ్రౌచర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉంది. ఒక మిత్రుడు ఏమన్నాడంటే, నేను అన్నీ చూస్తున్నాను, నాకు తెలిసినంత వరకు 100% కాకపోయినా 90% నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ వచ్చాను. ఒక మిత్రుడు నన్ను ఒక న్యాయపరమైన క్వశ్చన్ అడిగాడు. 3:30కి వచ్చింది సార్ తెల్లవారుజామున ట్రైన్, మీకు 3:30కే అక్కడ ఉండాలి అన్నారు. నేను అన్నాను, ఏమండి 3:30కి లేచి నేను అక్కడ ఉంటామంటే అది నాకు వీలయ్యేది కాదు. 4:30-5ంటికి నేను ఇప్పటికీ ఫోన్ పెట్టుకొని నాకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు నేను లేచి వచ్చి అన్నీ చేశానండి అన్న. మెడ్రాస్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి 3:30కే వాటేసుకొని తీసుకెళ్ళాడు. వాడు ఎవడో చేశాడని నేను చేయలేను సార్ అన్న. అది నేనేమన్నా మార్చుకోవాల్సింది ఉంది. అంతే కదా మరి. అలాగా నువ్వు మార్చుకోవాలి, లేకపోతే కనుక చెప్పాలి. నీకు ఆ బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు, అయ్యా నాకు కొద్దిగా పొద్దున్న లేచే ప్రాబ్లం ఉందండి, చాలా తొందరగా 9:30 కల్లా లేచిపోతాను అంచేత ఈ తర్వాత పనులు ఏమైనా చెప్పండి, ఈ లోపల పనులు ఏమైనా ఉంటే అర్ధరాత్రి పని కూడా కృష్ణమూర్తి లాంటి ఎవడు ఉంటాడు నిశాచారుడు, వాడికి చెప్పండి అని చెప్పాలి. అది సంగతి. నువ్వు బాధ్యత తీసుకున్నావు, నిన్ను తీసుకొని ఎవరన్నా నిర్బంధం పెట్టారా? అంటే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి నేను పోషణ వస్తున్నాం, మాకు గుంటూరు తెలియదయా, రైల్వే స్టేషన్లో దిగా మాకు అంటే డమ్ తెలీదు. 3:30కే మా ట్రైన్ దిగుతుంది, ఏం చేయమంటావు? ట్రైన్ 3:30కి వస్తుంది. అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు, బాధ్యులు ఎవరంటే నీ నెంబర్ ఇచ్చారు మాకు, రిసెప్షన్ కమిటీ, వంశీ గారు ఉన్నారు, ఈయన మనం చూసుకుంటాడు. నాగా ఆ నమ్మకమైన సేవకులు, దీనికి ఎవరు నీ పేరు ఇచ్చావు, వాళ్ళు ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు. సో మా ఎవరిని అడుగుతాం? చైర్మన్ గారిని అడగలేం కదా, అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేస్తాం, బుద్ధుందా లేదా? అలా నేను డైరెక్ట్గా చైర్మన్ గారిని అడిగాను, బుద్ధుందా లేదా నీకు, దేనికి దానికి ఉన్నాడు కదా, వాడి ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కదా, వాడికి చెయ్యొచ్చు కదా. ఉండు ఉండు అడ్రస్ అలా కదయ్యా, నువ్వు నీ టీంలో నిన్ను ఒక్కడనే చేయమన్నారా? 3 ఉన్నారు కదా, దాంట్లో ఎవడన్నా ఒకళ్ళు లేవగలడు కదా, అవునా? నువ్వు లేవక్కలే, ఎవడో ఒకళ్ళు లేవగలడు కదా. మనం 3లో ఎవరు వెళ్దామని చెప్పి అనుకోవచ్చు కదా. ఎవరిది బాధ్యత? అలా కదా, అసలు ఎవడు మీ 3దే కదా, నిర్వర్తించాల్సింది ఎవరు? బాధ్యత బాగా చెయ్యి. నువ్వు వచ్చావు అనుకో 3:30కి, నీకు ఎవడు రాలేదనుకో ఎలా ఉంటుందంట? సింపుల్. అంటే ఏంటి, మనం ఏం చేయాలి? వాడిని తీసుకొచ్చి వాడి రూమ్లో ఏదో పడుకోబెట్టాలి, వాడికి తెలియాలి, రూమ్కి రావాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దాకా ఇన్ని ఉండాలా. కరెక్ట్ బాధ్యత నిర్వర్తించడం అంటే ఏంటి చెప్పు నువ్వే. నేను అడుగుతాను, నిన్ను అడుగుతా చెప్పు. పంచుకోవాలి కదా, అంటే అంతే కదా. ఇబ్బంది పడ్డా లేదా? పక్క ఫెలోషిప్లో నువ్వు ఆ అనుభవం పొందేవా లేదా? వాడు వచ్చాడా లేదా? మరి చూసుకుంటూ నేర్చుకోవడానికి ఏమైందా? సింపుల్. బ్రేకా? Yeah, last point before we break. I want to now ask you a question. हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा नहीं मांगता है, प्रतिष्ठा नहीं मांगता है, पोजीशन नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता हमको, हम लोग को सिंपल रहने का. Okay? Now, I want to put another proposition for you. I have been serving Alcoholics Anonymous since last 24 years. During these 24 years, I have acquired a lot of knowledge about alcoholism, about the effects of alcoholism, the various treatments available, the effectiveness of various treatments, rehabilitation centers versus Alcoholics Anonymous versus detox programs versus halfway houses. I can talk about all of these subjects. In effect, in last 24 years, because of my continuous being in the fellowship, I have acquired a lot of knowledge on the subject. Now, because of this knowledge, the community wants me to do something important. I am a member of Rotary clubs. So, all the Rotary clubs of Mumbai, they have a district, they have office bearers. So I was invited to become the avenue chair for alcoholism, which means that in Mumbai area, whatever Rotarians will work in the field of alcoholism will be as per my directive, my planning, my decision making. I will have to raise the funds for that and everything.
if I do this, I will be also felicitated, I will be celebrated, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कम्युनिटी में, मेरा सब कुछ होगा. Can I do this? అని చెప్పేది ఏంటంటే 24 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నాడు, అప్పటి నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాడు. ఈ సర్వీస్ చేస్తూ 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 మన సోపానాలు సంప్రదాయాలే కాకుండా ఆల్కహాలిజం అనే వ్యాధి మీద దానికి ఉండే వేరియస్ వివిధ రకాలైన ట్రీట్మెంట్ పద్ధతుల మీద, ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి, హాఫ్ వే హౌసెస్ ఎలా పనిచేస్తాయి, డీ అడిక్షన్ ప్రోగ్రాంలు ఎలా పనిచేస్తాయి, వీటి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏంటి, వీటి మీద ఆయనకి చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది. ఆయన దీనివల్ల దీంట్లో పనిచేస్తుండడం వల్ల చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశాడు. ఈ గెయిన్ చేయడం వల్ల ఆయనని ఒక ఎక్స్పర్ట్గా చూడటం మొదలెట్టారు. ఆ చూడటం వల్ల మిగతా చోట్ల ఏ సంస్థల్లో అయితే ఇప్పుడు రోటరీ అనుకోండి, లయన్స్ అనుకోండి, ఇటువంటి సంస్థల్లో సభ్యత్వం మామూలు మాకు సభ్యులుగా ఉన్నట్టుగా ఆయనకి ఉన్నాయి. ఆ ఉన్న చోట్ల ఆయన ఏం చెప్పారు, నువ్వు ఈ ఆల్కహాలిజం మీద సెపరేట్ సెల్ ఇది క్రియేట్ చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళు, దీనికి కావాల్సిన ఫండ్స్ గిన్స్ మొత్తం అన్ని చేసుకో, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి రోటరీ తరఫున మీకు ఇది చేస్తే కనుక ఇది ఉంటుంది. అది ఒకవేళ చేసినందువల్ల ఆయన ఖ్యాతి పెరుగుతుంది, ఆయన పేరు పెరుగుతుంది, ఆయన బోళ్ళని మెచ్చి మేకతోళ్ళు కప్పుతారు, బోళ్ళు శాలువాలు వేస్తారు, అన్నీ ఉంటాయి. రోటరీలో గబుక్కుని ఇంకో పెద్ద పొజిషన్ కూడా దొరకచ్చు, రేపు గవర్నర్ అవ్వచ్చు, అది కూడా ఉంది. అది చెప్పలేదు ఆయన, నేను చెప్తున్నా. అది చెయ్యాలా వద్దా ఇప్పుడు మన అడుగుతున్నాడు, చెప్పండి. చెయ్యొద్దని చాలా మంది చెప్తారు, చేద్దామని చెప్తున్నారు. इसके लिए तो मेरे को मिल रहा है ना. Yes. What you want to say something?